இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் எக்ஸெப்ஷனல் ஹேண்டலிங். என்னடா சொன்ன டாபிக்கை திரும்ப சொல்ல நினைக்காதீங்க. இப்போ ரெக்கார்டிங் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். நாளைக்கு வீடியோ பார்த்தா ஆஃபிஷியலாக நல்லா இருக்குன்றதுக்காக முதல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வெல்கம் பேக் டு டுடே செஷன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எக்ஸெப்ஷனல் ஹேண்டலிங், ரைட்? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸெப்ஷனல் ஹேண்டலிங் எல்லாமே மேலோட்டமாக ஒரு 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 ஜாலியாக பார்க்குற மாதிரி பார்த்தோம். பட் இன் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கணும். எஸ், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த விஷயங்கள் தான் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஐ டோட்டலி அக்ரி. பட் யூ நீட் டு நோ ஃபியூ nuances that how the exception handling generally works, which nobody knows. Now, with respect to this specific two lines of a code, we expect an error to happen because you cannot divide a number by zero very obviously, isn't it? என்னடா திடீர்னு இங்கிலீஷ்ல பேச நினைக்காதீங்க. லிங்க்டின்ல நிறைய பேர் வந்து கம்யூனிட்டியில கேட்டிருந்தாங்க. நான் போஸ்ட் பண்ணும்போது லெட் இட் பி லிட்டில் இங்கிலீஷ் ஆஸ் வெல் சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால சொல்றேன். ஐ நோ தட் எவ்ரிபடி நோஸ் இங்கிலீஷ். ஒருவேளை புரியலனா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இது எரர் கேஸ். வாட் ஹேப்பன்ஸ் when you get a error? There are two things that can generally happen. One, the code will get terminated abruptly. No more execution. Line number one is that your code doesn't even go to line number two. ஏன் தெரியுமா? Do you know why the execution doesn't go for line number two? Vibisha ji, Gopal ji, Sindhu ji, do ஏன்னா you know? வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே ஆக்சுவலா எரர் வந்துரும். ஸோ லைக் அதனால செகண்ட் லைனுக்கு போகாது. லைக் இட் ஒன்ட் கோ டு Very, செகண்ட். very good. I really, really appreciate that. Uh, who's responsible behind that particular sequence? Like when one line is executed, it won't move to the next line. So what is the phenomenon behind this? Who is actually stopping the code in getting executed to the next line? What was the particular concept is called as? அதாவது ஒரு லைன் ரன் ஆச்சுனாக்கா அந்த லைன் சக்சஸோ ஃபெயிலியரோ, அந்த லைன் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சதோ அடுத்த லைன் போகணுன்றது. எஸ், நீங்க சொன்னது கரெக்ட். பட் ஹூ இஸ் பிஹைண்ட் தட் ஒன்? GIL, Global Interpreter Lock. இந்த GIL அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்னால தான் we don't expect or we are not getting the lines to go to the next. Okay, so when there is error on the one line, execution will not go to the next. Okay, right. Now come back to the overall presence. When we have a error like this, one thing that is very sure is that the code will not get executed, right? It is going to stop abruptly. Number two, you're exposing the traceback. What is traceback? What is generally traceback in normal English? திரும்ப போயிரு, go back. Go back to the place where you originated. Yeah. So when it means what is the line that has error where the program is sitting, so that means we are unintentionally exposing our lines. So this is also second thing that why we need to take care of the exception. So now the same two line of code is commented out and I'm going to do it a better one. Look at that. What I did. இப்போ என்ன நடந்தது? I'm expecting the try block to execute the line. If there is an error, it will obviously come back to the except block. So what is the understanding here? A single try statement should have an except block for sure. I repeat, a single try should at least have an except block. Indeed, it has. So now when I run, instead of showing the traceback of all the error reason, rather it will show you whatever that I have asked them to print it on the except block. So now what I did, when there is an error on line number 5, come back to line number 8 and do whatever I said. What I did, basically I told to print only the error block. That's it. Okay. So done, understood. But problem is that this is very generic exception. For example, I'm trying to use another case study. Variable Mohan, index of 10. This is again a problem at line number 12. What problem? Line number 11 is just a variable assignment, basically substitution. Line number 12, from the given variable, I'm trying to print the 10th index. Basically, the input that I have at line number 11 has only 5 indexes, 0, 1, 2, 3, and 4. And if you're trying to print 10th index, which is very much an error, but it is not the same error like 10 by 8, 0, because 10 by 0 is derivation error. Okay. So for the betterment, let me explain it to you by running this separately. That way you can understand a bit. Now this is called index error. See this. Again a trace back, and this is type of an error and the reason behind the error.
Okay, so now what I'm doing here, I'm doing the exception block, but unfortunately I'm using the same try clutch. So the except block that I have it here is a very generic. No matter what kind of error that you're going to get it on the try block, it is going to print the same error. Now look at that. When I try to run, it says error in the code. So what happened? உங்க ட்ரை பிளாக்ல எந்த மாதிரி கோட் இருந்தாலும் இது காமனான எரர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கும். இதுதான் முதல்ல எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்டலிங்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவல்யூஷனுக்குள்ள வந்தது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடுத்த லெவல் கொண்டு வந்தாங்க. ரைட், அதுதான் நம்ம பச்சு பார்க்க போறோம். பட் இப்போதைக்கு ஒரு 2 லைன் கோட் இருக்கு, அந்த எரர் த்ரோ பண்ணுது. அந்த எரரை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம்? அஃப்கோர்ஸ் எரர் தான், பட் அந்த எரரை யூசருக்கு நல்ல விதத்துல கன்வே பண்ணலாம் யூசிங் த ட்ரை எக்ஸெப்ட் பிளாக். ஒரு ட்ரை பிளாக் இருந்தா டெஃபினட்டா ஒரு எக்ஸெப்ட் பிளாக் இருக்கணும். மேண்டட்டரி, ஒரு ட்ரைக்கு ஒரு எக்ஸெப்ட் கண்டிப்பா இருக்கணும்ன்றது மேண்டட்டரி பிளாக். அண்ட் இப்ப நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல எக்ஸெப்ட் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன், கீழே பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டதால இது எரருக்கு ஏத்த எரர் அவுட்புட் கொடுக்காது. தட் மீன்ஸ் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்காது, ஜெனரிக் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். என்ன லைன் ஆஃப் கோட் ரன் பண்ணி அந்த லைன்ல எரர் இருந்தாலும் இட் இஸ் கோனா சே தட் எரர் இன் த கோட், விச் இஸ் வெரி 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 ஜெனரிக் இன் ரன்னிங். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதை ட்ரை பண்ணுங்க. அடுத்து வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்குள்ள போலாம். ஃபைன். So far whatever discussed is that how to catch up a normal exception அப்படின்றது பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ sometime even you can specify the error that it's supposed to catch. For example, இங்க பாருங்க, இண்டெக்ஸ் எரர். ஸோ பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டைப் ஆஃப் எரரும் இந்த மாதிரி கேசஸ்ல இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல், அந்த எரர்ல இ கேபிட்டல் இப்படிதான் இருக்கும். அரித்மெட்டிக் எரர்னா ஏ கேபிட்டல் இ கேபிட்டல் அப்படிதான் வரும். வேல்யூ எரர்னா வி கேபிட்டல் இ கேபிட்டல் வரும், இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றேன், ஸ்பெசிஃபிக்கா இண்டெக்ஸ் எரரை மட்டும் கேட்ச் பண்ண சொல்றேன். when I try to run, it will catch only the index error. ஒருவேளை இந்த except block, if I had some other statement, for example, பல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ரைட், இது என்னது? இது ஜீரோ டிவிஷன் எரர் டைப். இப்போ நான் ரன் பண்றேன், பாத்தீங்கன்னா பழைய மாதிரியே வந்திருக்கும். இந்த இடத்துல யூ கேன் கோ அண்ட் ஆர்கியூ, யூ கேனாட் கோ அண்ட் ஆர்கியூ. என்ன மோகன் இந்த இடத்துல எக்ஸெப்ட் கேட்ச் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு. ஏன் கேட்ச் ஆகல? பிகாஸ் ஐ வாஸ் வெரி ஸ்பெசிபிக் ஃபார் இண்டெக்ஸ். இண்டெக்ஸ் எரர் மட்டும் கேட்ச் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதால அது இண்டெக்ஸ் எரர் மட்டும் கேட்ச் பண்ணது, மற்ற எரரை விட்டுருது. ஸோ அப்ப இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் டைப்பா மென்ஷன் பண்றதுல பிரச்சனை என்னன்னாக்கா அந்த ஃபேமிலியை மட்டும்தான் கேட்ச் பண்ணுது. எப்படின்னா ஒரு பயாஸ்டு எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்டலிங் மாதிரி, யாரை சொல்றோமோ அவரை மட்டும் தான் கேட்ச் பண்ணும். ரைட், இதை நம்ம அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணோம், we went for a common and generally used thing called exception. ரைட், இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, டைப் எரர், வேல்யூ எரர், இண்டெக்ஸ் எரர், அரித்மெட்டிக் எரர், நிறைய எரர்ஸ் இருக்கு. இந்த எரர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ஃபாதர் ஒருத்தர் இருக்காரு, காட் ஃபாதர். அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸெப்ஷன், இ கேபிட்டல் வரக்கூடிய எக்ஸெப்ஷன். இப்போ என்ன சொல்றேன்னா, இங்க பாருப்பா, மேல வந்து I was trying to lot of activity, I'm trying to lot of activity, but I don't know what error it may come or what error it may produce. அதனால I am giving it to you, உங்ககிட்ட நான் ஒப்படைச்சிடுறேன். see the code and see what is the error it is showing and give me that error. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டோம், சிஸ்டம் கிட்ட we are just checking with them, you just give me the system different exception சொல்லிட்டு. okay, so when I run, now look at that, மாத்த ஸ்பெஷலா என்ன கோடு போட்டாலும் சரி அந்த கோடுக்கு உண்டான எரர்ஸை மட்டும் இதை நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். திஸ் இஸ் வெரி குட் இன் ஜெனரல். இஃப் இட் இஸ் அன் இன்டர்வியூ பாயிண்ட் இப்படியும் கேட்பாங்க. இங்க பாருங்க, இதுல இன்டர்வியூக்காக கேட்கக்கூடிய கேள்விகள். இங்க சும்மா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஃபைனல்னு போடுறேன், பேஸ்ன்னு போடுறேன். ஓகே, so now when I run this code, both are eligible exception block. அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, a single try can have any number of except block. It can have any number of except block.
ஒரு ட்ரைக்கு 2 எக்ஸெப்டோ 20 எக்ஸெப்ட் கூட இருக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா ஒரு எக்ஸெப்ட் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகே, இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா ரன் பண்றேன். இங்க பேஸ்ல போதோ ஃபைனலின்னு போதான்னு பார்த்துடலாம். பேஸுக்கு தான் போகுது. அப்ப என்ன அர்த்தம், இந்த 2 எக்ஸெப்ஷனும் போறதுக்கு முன்னாடி, ஐ மீன் இங்க கீழே இருக்கக்கூடிய இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த எரர் இதுலயே சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதால லைன் நம்பர் 40லயே முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப லைன் நம்பர் 42க்கு வராது. இதே கேஸ கொஞ்சம் மாத்துறேன். இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எரர். அதாவது நம்பர்ஸையும் இன்டிஜர்ஸையும் ஐ மீன் நம்பர்ஸையும் ஸ்ட்ரிங்கையும் ஆட் பண்ண முடியாது. இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எரர். ஸோ இதை ரன் பண்றேன். இது ஒன்று வரும், ஃபைனலுக்கு தான் வரும். இங்க பாருங்க, unsupported operand டைப்னு வந்திருக்கு. ஏன் இந்த இடத்துல வந்திருக்குனாக்கா லைன் நம்பர் 48ல இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான ப்ராப்பர் எக்ஸெப்ஷன் இல்லை. ஸோ இங்க என்னென்ன கத்துக்கிட்டு இருக்கோம், இந்த எக்ஸெப்ஷன்ன்றது பேஸ் கிளாஸ். நமக்கு எந்த எக்ஸெப்ஷனும் ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்ச் பண்ண முடியலனாக்கா அவர்கிட்ட கொடுத்துடலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஒரு சிங்கிள் ட்ரைக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எக்ஸெப்டனா இருக்கலாம், அது முதலே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த இடத்துல இருந்துரும், இல்லாத பட்சத்துல கடைசியா வரும் அப்படின்னு போடலாம். இப்போ இதுவே இன்னொரு சினாரியோ கொடுக்குறேன் பாருங்க. ஓகே, இதே ஃபைன் தான். இதுக்கு கீழே விட எக்ஸெப்ட் போடலாம் நீங்க. எரர் வித்தவுட் சும்மா ஏதாச்சும் ஒரு ரீசன் இப்படியே இருக்கலாம். a single try with a multiple except. பட் ஒரே விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி டிஃபால்ட் எக்ஸெப்ட் நீங்க வந்து கடைசியில தான் இருக்கணும் ஆல்வேஸ். ஸ்பெசிபிக் எக்ஸெப்ஷன் தான் முதல்ல வரணும். இது வந்து டிஃபால்ட் எக்ஸெப்ஷன், அது வந்து எப்பவுமே கடைசியில தான் இருக்கணும். ஓகே, செக் பண்ணுங்க. இது எல்லாமே இன்டர்வியூல வரக்கூடிய கேள்விகள் தான். எஸ், கோடிங் வைஸ் we may not be doing lot of things, but on a interview base டெஃபினட்டா இதெல்லாம் வரும். செக் பண்ணுங்க. ரைட். ஸோ ஃபைனலி பிளாக் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி கடைசியில தான் இருக்கணும். நான் சும்மா பிரிண்ட் போடுறேன், செக்கிங்னு போடுறேன். ரைட், நவ் லைன் நம்பர் 46 இஸ் நான் எரர் கேஸ். தட் மீன்ஸ் எக்ஸெப்டே வராது. நோ எக்ஸெப்ட் வில் ஹேப்பன் பிகாஸ் இட் இஸ் ரைட் கேஸ். ஸோ இட் பிரிண்டட் த செக்கிங் விச் இஸ் இன் த ஃபைனலி பிளாக். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, உங்க கோடு சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆனா ஃபைனலி பிரிண்ட் ஆகும். சரி, இப்போ நான் 10ன்றது ஸ்ட்ரிங்கு பதிலா நியூமரிக் அடிக்கிறேன். அப்போ இது ஒரு கேஸ், ஐ மீன் ப்ராப்ளம். you're trying to add a integer with a string which is error case. அப்போ ஆப்வியஸ் இந்த இடத்துல என்ன வரும், எரர் தான். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், ஒன்னு இங்க போகும் இல்லாட்டி இங்க போகும். ஃபைனல் இங்க போயிருக்கு, போனாலுமே இங்க ஃபைனலே பிரிண்ட் ஆகுது. அப்போ ஃபைனல்ன்றது என்ன, உங்க ட்ரை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும் சரி நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும் சரி ஃபைனலி வில் கெட் ஆல்வேஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். நல்ல கேள்வி, செக் பண்ணுங்க. Again, similar to finally, there is another non-mandatory block. Non-mandatory தேவைப்பட்டா போடலாம், இல்லாட்டி விட்டுறலாம். அதுல ஒரு விஷயம் தான் else block. ரைட். ஸோ நீங்க ஜென்ரலா ஒரு லேமான நீங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கனாக்கா, ஒரு ட்ரை பிளாக்குக்கு ஒரே ஒரு இ பிளாக் தான், ஒன்னு எக்ஸெப்ட் பிளாக் இருக்கும் இல்ல எல்ஸ் பிளாக் ரன் ஆகும். ஸோ எக்ஸெப்ட் எல்ஸும் சேர்ந்து ரன் ஆகாது. ஸோ இந்த எல்ஸ்ன்றது கிட்டத்தட்ட இஃப் மாதிரி தான். இஃப் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எல்ஸ் வராது. இங்க பாருங்க, இப்போ திஸ் இஸ் எரர் கேஸ். எரர் கேஸ்ல என்னாச்சுன்னா எரர் கேஸ் வந்துருச்சு, ஆனா எல்ஸே பிரிண்ட் ஆகல. ஓகே, ஸோ இப்போ இது எரர் கேஸ் இல்ல, போத் ஆர் ஸ்ட்ரிங். a plus a is a string, both can be concatenated. this is non error case. அப்ப இந்த else block என்ன ஆகும், எப்பெல்லாம் நான் எரர் இருக்கோ அப்பெல்லாம் ரன் ஆகும். look at that, else is getting printed. ஓகே, ஸோ எல்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஃபைனலி மாறுதான். பட் ஒரே ப்ராப்ளம் என்ன, எல்ஸ் வந்து எரர் கேஸா இல்லாத பட்சத்துல எல்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும், ஃபைனலி வந்து ரெண்டு இடத்துலயும் பிரிண்ட் ஆகும். எக்ஸெப்ட் வந்து எரர் வந்தா, அப்ப எக்ஸெப்ட் வந்து எரர் கேஸ், எல்ஸ்ன்றது நான் எரர் கேஸ், ஃபைனலின்றது போத் கேசஸ். பட் ஜென்ரலா ஒரு ட்ரைக்கு எக்ஸெப்ட் எக்ஸெப்ஷனோட போட்டு முடிச்சிருவாங்க. டிஃபால்ட் எல்ஸ் ஃபைனல்ல ஜென்ரலா நான் பார்த்தது இல்லைங்க, அட்லீஸ்ட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல. பட் இதெல்லாம் இருக்குன்றது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்ப ஆனா எல்ஸும் எக்ஸெப்டும் ஒரே இதுல சேர்த்து போடக்கூடாது அப்படிதானே? போடலாம், பிரயோஜனம் இல்ல. அதாவது நல்லா அவுட்புட் கரெக்டா இருந்துச்சுனாக்கா எல்ஸ் வரப்போகுது, அவுட்புட் தப்பான எக்ஸெப்ட் குள்ள போக போகுது. பட் நம்ம அதை ஓவர் கம் பண்ணதுக்காக தான் ஃபைனலில போட்டிருக்கோம். இல்லைனா ஒரு ஸ்பெசிபிக் கேஸ் மோன் ட்ரை சக்சஸ் ஆனா எனக்கு இன்னொரு விஷயம் நடக்கணும், ட்ரைக்கு மட்டும் நடக்கணும், சக்சஸ் கேஸுக்கு மட்டும் நடக்கணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னாக்கா
எல்ஸ்ல போடலாம், பட் அதே நீங்க ஃபைனலி போட்டால் ஓகே தான். பட் திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். Okay. இட் கேன் ஹேவ். அப்ப ட்ரை எக்ஸெப்ட் எல்ஸ் ஃபைனலி, இதுதான் ஆர்டர். ஆர்டர் மாத்தக்கூடாது. ட்ரை போட்டு எல்ஸ் போட்டெல்லாம் போடக்கூடாது. ட்ரை எக்ஸெப்ட் எல்ஸ் ஃபைனலி. ஓகே, Okay. குட் Thank you. கொஸ்டின். ட்ரை பண்ணுங்க. Fine. So this is what the basic level. Now, whatever that we are trying to catch is basically a system defined exception, zero division error. இல்ல நீங்க இப்படி போடுறது எல்லாமே system defined exception. What if I want to create my own exception? That is what we call it as user defined exception. For example, there are certain instances where we will be raising the error. அதாவது எரர் வராது, பட் ஒரு சில சூழ்நிலையில நான் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்க பாருங்க, எக்ஸெப்ட் ரைஸ் மோகன் எரர் அப்படின்னு கொடுத்தா எரர் வருது இங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எரர் வந்து சிஸ்டம் தெரியாது. இதுவே நான் வந்து இண்டெக்ஸ் எரர்னு போடுறேன், அப்ப என்ன ஆகும்? இண்டெக்ஸ் எரரை கேட்ச் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, சும்மா இது எரர் கேஸ் ரன் பண்றேன். see this unsupported operand இந்த வந்தோன்னா ரைஸ் இண்டெக்ஸ் எரர்னு இருக்கும். இங்க போயிட்டு எரர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். see this first இது எரர் கேட்ச் பண்ணிருக்கு. அந்த எரர் கேட்ச் பண்ணும்போது ரைஸ்னு ஒரு இடத்துல இதுவும் ரேஷியோ இருக்கு. அப்ப இந்த ரைஸ்ன்றது என்ன அர்த்தம்னா, this is kind of a keyword where I can raise the exception whenever wherever I needed to. For example, right click and run unsupported operand. இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னா, இது வந்து சீக்வென்ஷியல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றதுனால இந்த லைனுக்குள்ள போயிட்டு அடுத்த லைன் வரவே வராது, இங்கே எரர் வந்துடும். இந்த ரைஸ்ன்றது எக்ஸிக்யூட் ஆகலாம். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன தெரியுது? இந்த ரைஸ்ன்றது என்னென்ன கேஸ்ல நீங்க ரன் பண்ணணும், எப்படிலாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுன்றது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எவிடென்ட்டா இருக்கும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் இதை போடுங்க. எப்பவுமே நான் சொல்ற மாதிரி தான், ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் த எரர் won't happen. அந்த எரர் நடக்காதுன்னு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ணலாம் நம்ம போடலாம். ஓகே, ட்ரை திஸ். ஸோ ரைஸ்ன்றது நம்ம அப்பட்டமா அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப தேர் இஸ் ஸ்பெஷல் இன்சென்ட் ஆர் அன் இன்சிடென்ட் ஆர் அன் இன்டென்ட் வேர் திஸ் ரைஸ் கேன் பி யூஸ்ட். அப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல ரைஸ் யூஸ் பண்ணலாம். மேபி அது ஒரு கண்டிஷனா இருக்கலாம். ஸோ பட் ஆனா பிளைன் ஸ்கேல் நான் டைரக்டா ட்ரைக்குள்ள போட்டாலும் ஒர்க் ஆகலன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ பிலோ இஸ் ஆப்வியஸ் எரர் கேஸ். சரி, மோன் இதை இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு பார்க்கலாமா அப்படின்னு தாராளமா உங்களுக்காக. ரைஸ் என்ன அர்த்தம்? எப்பனா எரர் வந்தா ரைஸ் பண்ணிக்கணும் அர்த்தம். அப்ப நீங்க தான் போட்டிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த இடத்துல பாருங்க, நான் வாண்டடா வேரியபிள் வந்து ஸ்ட்ரிங்கா வச்சிருக்கேன். இந்த இடத்துல கண்டிஷன் வச்சுக்க மாட்டேன். இஃப் இஸ் இன்ஸ்டன்ட், இட்ஸ் இன்ஸ்டன்ட்னா டைப் செக் பண்றது. என்னோட வேரியபிள்ன்றது ஸ்ட்ரிங் டைப்பா இருந்துச்சுன்னா உடனே எரர். இந்த இடத்துல வந்து எரர் இல்ல, பட் ஸ்டில் ஐ கேன் ரைஸ் இட். இப்படி போடுறோம், ரன் பண்ணா என்ன ஆகுது? லுக் அட் தட், இண்டெக்ஸ் எரரை ரைஸ் பண்ணிருக்கு. see this இண்டெக்ஸ் எரர்னு ஒரு இடத்துல வந்திருக்கு. அப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு இந்த இடத்துல. சம்திங் ஹஸ் ஹேப்பன் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணிருக்காது? அந்த இண்டெக்ஸ் எரரை அதை ரைஸ் பண்ணிருக்கு. ஓகே, ஸோ செக் பண்ணுங்க. ஸ்லோவா ரைஸ்குள்ள என்டர் ஆகுறோம். ஸ்லோவா we are entering into the rise statement. Oops, I'm sorry. Slowly we are entering into the rise statement. Now
within the if you have created a rise. Okay, check it out. இப்போ இதே இன் கேஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் வேர் கமா இன்டென்ட் போட்டா அந்த ரைஸ் ஒர்க் ஆகும். நல்ல கேள்வி. ஓகே, இப்ப பாருங்க, வராது. ஏன்னா அது இஃப்க்குள்ள சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாதுல்ல, எல்ஸ் தானே போயிருக்கோம். இங்க எல்ஸே இல்லைனா எம்டி அவுட்புட் விபிஷாஜி. அது வந்து எரரா இருந்தாலும் லைக் ரைஸ்ல நம்ம கொடுக்காதனால அது வந்து ஆமா, ஏன்னா நீங்க கொடுத்த கேஸ்ல அது வந்து ஃபால்ஸ், எல்ஸ்குள்ள போக ட்ரை பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? ஆமா ஆமா. எஸ். If in case instead of doing this, can we just raise a normal exception? Yes. அப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னா, இன்டென்ஷனலா யூசருக்கு தெரியப்படுத்த ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல நான் ரைஸ் பண்ணணும் விருப்பப்பட்டா யூ கேன் ஸ்டில் ரைஸ் இட். ஈவன் தோ டெக்னிக்கலி இட் இஸ் நாட் அ எரர் கேஸ், பட் ஸ்டில் யூ வாண்ட் டு ரைஸ் அன் எக்ஸெப்ஷன் ஃபார் சம் கண்டிஷன் எவாலுவேஷன் அப்படின்னா தான் நீங்க ரைஸ் அப்படின்றது போகணும். அப்ப ட்ரை அண்ட் எக்ஸெப்ட்ன்றது சிஸ்டம்குள்ள நடக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் அதுவே டிடெக்ட் பண்ணி வரக்கூடியதான் சிஸ்டமேட்டிக்கல் எக்ஸெப்ஷன். ரைஸ்ன்றது when you know that there is no error but still due to some constraint, due to some condition you want to show user an error, then you can go for rise. அப்ப ரைஸ்ன்றது என்ன, யூசரால கிரியேட் பண்ண, நாட் கிரியேஷன், யூசரால இன்டியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எரர் தான். ஓகே, செக் பண்ணுங்க. Now with respect to the previous case, instead of raising an exception or giving in a specific error name, I'm trying to give something which system doesn't know. Mohan error, which system doesn't know, right? அப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல if you want to create your own exception, then go and create a one. How? Like this. எந்த நேம்ல உங்களுக்கு எரர் அக்செப்ட் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்களோ அந்த நேமுக்கு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணுங்க. சே லைக் திஸ், மோகன் எரர்ன்னு போடுங்க. இப்படி கோலன் போட்டுட்டு இப்போதைக்கு ஒரு பாஸ் வைங்க. வச்சுட்டு முக்கியமான விஷயம், பேஸ் கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணணும். இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். லைன் நம்பர் 73ல என்ன பண்றோம், மோகன் அப்படின்ற கிளாஸ்க்கு நம்ம எக்ஸெப்ஷன் அப்படின்ற பேஸ் கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ ரன் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா எரர் வரும். லுக் அட் தட், எரர்னு வந்திருக்கு. பட் அட்லீஸ்ட் இந்த இடத்துல என்ன தெரியுது, it is accepting Mohan as exception because Mohan error becomes a class and class is actually inherited the systematical or system owned base class called exception in a capital E in the இடத்த. So this is what we called it as user defined exception or user exception basically. Check பண்ணுங்க. Now the evidence with respect to this line of code is that unlike the system defined exception, our user defined exception can be of any name with capital, with lowercase, anything. That is the proof of evident with this particular line that you can create an user exception of your own wish, however it wanted to be. Okay. Right now, what if I wanted to do like this, just Mohan error, nothing else. Let me run and show you. Look at that, it still raises. So in the bracket ல நீங்க போடணும்ன்ற அவசியம்லாம் இல்ல, மோகன் எரர் கொடுத்தா அது ரேஸ் ஆயிடும். ஓகே, ஒருவேளை பாஸுக்கு பதிலா இங்க எதை ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கீங்க, ரிட்டர்ன் எரர் ஆன் யூசர் எக்ஸெப்ஷன் இப்படி இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவுமே இங்க வேலிட் இல்ல. ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இன்டர்வியூல இப்படி கேட்பா ரிட்டர்ன் போடலாமான்னு சொல்லிட்டு. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இன்னும் கிளாஸ் பார்க்கல, பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Two, 3 minutes. You can still go for a try block. Now I'm removing this. This is what I'm raising it. Now imagine try variable is equal to
print where except Mohan error as ex print ex. இப்படியும் பண்ணலாம். This is not rising, rather it is a conventional try and accept block. பட் இங்க போட்டீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு empty தான் வரும். See. What it says, zero division error. It is showing the complete traceback. Why? Because it came here, it would have went for the above one, and it is nothing to do the exception. So it is returning nothing, basically. In the exception run ஆகுதான்னு பார்க்கலாமா? Right click and run. There you can see. So this line not even got executed because this error doesn't belongs to this output. இல்லையா? இந்த 1/0ன்றது இந்த பிளாக்கோட எரரே இல்ல. It is a generic block statement. இல்லையா? So அத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. As I always say, try to understand the error cases more than a positive cases. இப்படி போட்டா ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க இப்படி போட்டு. இது ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா when you try to execute line number 99, it will try to catch or it is trying to sit on the same place where it is getting caught. But here we're trying to catch Mohan error, which system doesn't know by default. நீங்க என்னதான் அது கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல டிஃபால்ட்டை கேட்ச் பண்ணாது. அதனாலதான் யூசர் டிஃபைன்ட் எக்ஸெப்ஷன் நம்ம ரைஸ் மட்டுமே பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டை கேட்ச் பண்ண முடியாது. ஓகே, செக் பண்ணுங்க. Now we seen two different aspects. One, how to use the user exception, how not to use the user defined exception. Correcta? Yena, we found out that the user exception can be applied if and only if we trying to raise. But here I'm trying to catch, which is not applicable. Now, what if both can be associated at the same time? ரெண்டுமே எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்றதுன்னு மட்டும் பார்ப்போம். Now let this base class as it is. Okay, அது அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We're trying to create some function testing. அதுக்குள்ள ஒரு நம்பர் அனுப்புறோம். If number is 0 checked, I am raising a exception. Mohan error அப்படின்னு ஒரு error accept பண்றேன். அதுக்குள்ள num should be greater than 0. Right. So this is function which is raising error when it is 0. If not 0, it is just going to return the number multiplied with the same number. இப்போ பாருங்க, இங்க try block போடுறேன். Try output is equal to testing of -10. So நான் என்ன பண்றேன், இந்த டெஸ்டிங் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு -10 அனுப்புறேன். அப்போ -10 என்ன அர்த்தம்? இந்த நம்ம விட 0 விட கம்மி. 0 விட கம்மி. ஸோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் எரர். இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது பாருங்க. Except Mohan error as ex print ex. இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்றேன். பாத்தீங்களா, நம்பர் should be greater than 0. இப்போ ப்ராப்பரா my system can able to catch it. Why? Because it is not a direct catch. இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணோட இங்க போகும், இது ரைஸ் ஆகும், இது ரைஸ் ஆனோட இங்க மேல போகும், மேல போனோட இந்த நம்பர் வந்து இந்த எரர் வந்து அங்க பாஸ் பண்ணிடும். அது இங்க அழகா கேட்ச் பண்ணிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த, இது வேணா கீழே தூக்கி போடுறேன் ஃபார் யுவர் ஹெல்ப். Now look at that. This is the proper cases. When and how to use your user defined exception. Raise it and then you try to catch it. Internally இப்படிதான். இதுதான் proper flow. This is the proper flow. Okay, check பண்ணுங்க. And of course இதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாஸஸ் வரும். கிளாஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். அதுல வந்து இன்னும் சில டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் கேச்சிங்லாம் இருக்கு. அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். பட் திஸ் இஸ் a legitimate way, I would say. Okay.